کہ صدیوں سے آباد رہا ہے، صدیوں تلک آباد رہے گا، صدیوں سے آباد رہا ہے، صدیوں سے آباد رہا ہے، صدیوں تلک آباد رہے گا، بھارت زندہ باد رہا۔ سواگت ہے دوستو آپ سبھی کا دیہات کی آواز میں آپ کے ساتھ محمد ارشاد سنیں گے دوستو عمران پرتاپ گڑھی کی ایک شاندار نظم۔ اس سے پہلے بتا دوں لوگ تب تک آزمانا نہیں چھوڑتے جب تک ہم وفات نہ پا جائیں۔ آئیے سنتے ہیں عمران پرتاپ گڑھی کی نظم۔ تو آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب اور جب کیجیے۔ آوازوں پہ پابندی ہو، جب سوچنے پہ پابندی ہو، جب بولنے پہ پابندی ہو، ایسے وقت میں بھی بارہ بنکی اگر باواز بلند بولتا ہے تو بارہ بنکی کی مٹی کو سلام کرنے کا من کرتا ہے۔ مجھے لگتا ہے ایک بار ساجی وراثت کے نام زوردار آپ کی تالی بجنی چاہیے، اور یہاں سے جو آواز اٹھے گی وہ پورے ملک تک جائے گی۔ آپ مجھے جو دعائیں دے کے بھیجیں گے، آج صبح میں پارلیمنٹ پہنچوں گا تو آج مجھے ایس آئی آر پہ اسپیچ کرنی ہے، پارلیمنٹ میں تقریر کرنی ہے، تو آپ کی دعائیں میرے ساتھ جائیں گی تو میں حاکم کی آنکھ سے آنکھ ملا کر کے کہہ سکوں گا کہ صدیوں سے آباد رہا ہے، صدیوں تلک آباد رہے گا، صدیوں سے صدیوں آباد سے تلک آباد رہے آباد گا۔ رہا ہے۔ جب ساری نظریں آپ کی طرف ہوں تب مجھے لگتا ہے بولنا چاہیے کہ صدیوں سے آباد رہا ہے، صدیوں تلک آباد رہے گا، صدیوں سے آباد رہا ہے، صدیوں سے آباد رہا ہے، صدیوں تلک آباد رہے گا، بھارت زندہ باد رہا ہے، بھارت زندہ باد رہے گا، بھارت زندہ باد رہا ہے۔ ٹھنڈ کا اثر ہو گیا ہے کیا آپ کے اوپر؟ ادھر جو پیچھے تک ساتھی بیٹھے ہیں، یہ کیمرے آپ کے اس مشاعرے کو پوری دنیا تک پہنچا رہے ہیں، اور وہ تمام ایسے لوگ جو آپ کی طرف ایسی نظروں سے دیکھتے ہیں، یہ مصرعے ان کا جواب ہیں۔ عمران آپ کی آواز بن کر کے بولتا ہے، آپ میرے ساتھ شامل ہوں گے تو مجھے اچھا لگے گا۔ لبوں پر ہم سجا کر آیت قرآن نکلے ہیں، وطن پر مرنے مٹنے کا لیے ارمان نکلے ہیں، زمانہ گر تلا ہے جان لینے پر تو کیا ڈرنا، ہتھیلی پر سجا کر ہم بھی اپنی جان نکلے ہیں۔ شرکت ہو آپ کی کہ صدیوں سے آباد رہا ہے، صدیوں تلک آباد رہے گا، بھارت زندہ باد رہا ہے، بھارت زندہ باد رہے گا، بھارت زندہ باد رہا ہے، کہ نفرت کے اندھیارے میں ہم سب جگنو بن جائیں گے۔ کیا مصرعہ دیا؟ اربند بھائی سنے گا کہ نفرت کے اندھیارے میں ہم سب جگنو بن جائیں گے، ہندو مسلم سکھ عیسائی ایک بازو بن جائیں گے، ہندو مسلم سکھ عیسائی ایک بازو بن جائیں گے، ملک کی مٹی جس دن پھر سے جان کی قربانی مانگے، بھگت سنگھ تم بن جانا اور ہم ٹیپو بن جائیں گے، بھگت سنگھ تم بن جانا اور ہم ٹیپو بن جائیں گے، نام یہاں پر نہرو گاندھی، بارہ بنکی مجھے سن کے بتائے گا اور میری بات پہ مہر لگائے گا کہ نام یہاں پر نہرو گاندھی مولانا آزاد رہے گا، بھارت زندہ باد رہا ہے، بھارت زندہ باد رہے گا، بھارت زندہ باد رہا ہے۔ اب آئیے دوستو نظامی ممبر اور محراب کتاب سے سنتے ہیں ایک قاعدے کی بات
यूं है कि जो चीज़ इंतहाई अहम और ज़रूरी होती है अल्लाह ताला उसको आम फरमा देते हैं। जैसे हवा इंसानी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है, अल्लाह ताला ने उसे आम और बिला कीमत मुहैया फरमा दिया है। पानी भी इसी तरह बहुत ज़रूरी है, अल्लाह ताला ने इसे भी आम फरमा दिया। बिल्कुल इसी तरह से गुनाहों को छोड़ने का मसला भी बहुत अहम है। अल्लाह ताला ने इसके लिए भी बहुत आसान और आम फहम नुस्खा तजवीज़ फरमाया है। वो नुस्खा ये है कि जब भी गुनाह सरजद हो, 2 नफल तौबा की नीयत से फ़ौरन पढ़ें और पूरे इखलास के साथ तौबा कर लें। जब तौबा टूट जाए तो फिर से फ़ौरन यही अमल करें। फिर गुनाह सरजद हो जाए तो फिर तौबा करें और उसी वक्त रोते हुए अल्लाह के पास आ जाएं। इस अमल को छोड़ना नहीं है। आप कहेंगे ये तो तमाशा हो गया कि इधर तौबा की उधर तौबा टूट गई और फिर से 2 रकात नफल पढ़ के तौबा कर ली। मैं कहता हूँ ये तमाशा करके देखिए। इसमें बात यह है कि गुनाह के बाद जो ही आप तौबा करेंगे, अल्लाह के सामने रोएंगे, 2 रकात नमाज नफल पढ़ेंगे तो गुनाह को तो अल्लाह ताला माफ़ फरमा देंगे और वो नफल, वो आंसू और रोना धोना मुनाफे में आ जाएंगे। ये सौदा शैतान को भी मंजूर नहीं है, वो भी गुनाह छुड़वा देगा और आइंदा गुनाह का मौका फराहम करके नहीं देगा। ये बहुत आसान और मुजर्रब नुस्खा है, ज़रूर करें। इस बार में हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद हसन ने बहुत अजीब बात फरमाई है कि अगर कोई शख्स ज़िंदगी भर तौबा करता रहे और उसकी तौबा टूटती रहे तो फिर भी गुनाह के फ़ौरन बाद तौबा करे और फिर तौबा टूट जाए, ज़िंदगी सारी अगर इसकी ऐसी गुजर जाए तो भी ये इसकी इस्तिकामत है। उस शख्स के बारे में अल्लाह ताला फरमाएंगे कि ये शख्स मेरी राह में आखिर दम तक लड़ता रहा, उसने हथियार तो नहीं फेंके, मुस्तकिल तौर पर बातिल परस्त तो नहीं हो गया। इस राह में बदतरीन सूरत होगी तो यही होगी, उसमें भी अल्लाह ताला इस्तिकामत का अज्र अता फरमावेंगे कि मेरी राह में चलते हुए ये शख्स कभी सर के बल कभी मुंह के बल गिरता रहा लेकिन फिर भी तौबा करता रहा और मेरी ही तरफ आगे तो बढ़ता रहा। तो मौलाना मरहूम फरमाते थे कि तौबा का बार बार करना, ख्वाह तौबा टूटती रहे, तौबा के ना करने से बहुत बेहतर है। तौबा से गफलत का 5वां सबब ये वसवसा है कि अल्लाह गफूरुर रहीम है, गुनाह किए जाओ वो माफ़ कर देगा। ये हिमाकत की बात है। कुरान मजीद में गफूरुर रहीम का इस्तेमाल मशरूत माफ़ी में हुआ है। व इन्नी गफ़्फ़ारुल लिमन ताब व आमन व अमिल सालिहान सुम्मा इहतदा, मैं गफूर रहीम हूँ सिर्फ उस शख्स के लिए जो तौबा करे, ईमान ले आए, अमल सालेह करे और फिर हिदायत याफ्ता हो जाए। एक मिसाल अर्ज़ करता हूँ कि जिस तरह से आम लोग अल्लाह ताला को गफूरुर रहीम समझते हैं, ऐसे ही अगर हम अल्लाह को गफूरुर रहीम समझते हैं तो लीजिए मैं एक गुनाह बताता हूँ, वो आप करके दिखाएं। जहर ज़रा खा के बताएं, देखें सज़ा देता है या गफूर रहीम होने की वजह से माफ़ कर देता है। ज़रा छत पर से छलांग लगा कर देखें, यह भी एक गलती है, वो माफ़ कर देगा, वो गफूर रहीम है। आप कहेंगे कि ये तो माफ़ नहीं करेगा, इसलिए कि ये तो जिस्मानी गलती है, तो वो रूहानी गलती को क्यों माफ़ करेगा? अगर अल्लाह ताला मादी जहर को माफ़ नहीं करते हैं तो रूहानी जहर को क्यों माफ़ करेगा? अगर सिंघिया मादी जहर है तो शराब रूहानी जहर है। क्या वजह है कि वो जिस्मानी जहर का इस्तेमाल तो माफ़ न करे और रूहानी जहर का इस्तेमाल माफ़ कर दे? तमाम गुनाह रूहानी जहर हैं, ये सारी खुदकुशियाँ हैं, ये उस वक्त तक काबिल माफ़ी नहीं जब तक उनसे सिद्क़ के दिल से तौबा ना कर ली जाए। दोस्तों, वीडियो के आखिर में आपसे गुजारिश है, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।